میں تو دساں سما سننے ہے اے ذہانت کی گل آ گئی. جلال الدین رومی نہ سنیا نے نا, پیر رومی, یہ بڑا ذہین بندہ سی, بہت ذہین جینیس. تے اے انہاں دا سما 8 دن جاری رہتا سی. نماز پڑھی پھر سما. اے سما تسی سنتے ہو نا, شکر قوالیہ تو جان چھٹی. ہوں تو سونا ایلا گلا چ مزہ آ رہا ہے کہ وہ ڈم ڈم تے بھی جانا سی. یہ نہیں جی میں کوئی قوالیاں نہ آنا, میں خود موسیقی سمجھنا تے میں پیراں نو چیلنج کرنا کہ موسیقی دے میدان چاہ کے میرے نال بہ کے گاؤں. ویلا تے سارے دیں دے, میں پریکٹیکل سمجھتا ہے اس کا, میں سکھیا کسی کو نہیں. سمجھ آئی؟ اے جڑے حضرات بیٹھے نے انہوں پتہ ہے میرے کول جڑے اٹھتے پہندے ہیں. تے اس واسطے میں اے دنیا بھی جانتا ہوں, اس ذوق کی دنیا میرا ذوق ہے. اے جائز نجائز تو اتے ہو کے گل کر دیں. تے اس نے عدم جواز سے جڑا بندہ گل کر سی وہ میرے نال گل کرے, میں جواب دے گا. میں کسی چشتی پیر دی تقلید سما نہیں سندا, میں اپنے ذوق نال سندا. میں موسیقی نو خود سمجھدا. اور آج کل نہیں موسیقی بکواس ہے سب. ایک گانے تے جدید فلماں تے بکواس ہونے دا کوئی فائدہ نہیں. اس کو چپ رہے ہو, بند کر دو ریڈیو تے ٹی وی بہتر. میں جس موسیقی دی گل کرنا وہ ہور دنیا ہے. اے جس کا نمونہ میں تانوں تھوڑا جا دسیا ہے. سمجھ آئی؟ اے جڑی چیز ہے اے جامی صاحب تے رومی صاحب سنتے سن. رومی اے سما سنتا سی تے 8 دن نماز آئی, نماز پڑھی, اس تو بعد کھانا پینا کوئی نہیں. بس پھر ایک بندے نے مفتی صدر الدین کونوی انہوں دے ہم اثر سن, اور مخالف کئی اور بڑے سن جڑے ہر بڑے بندے دا مخالف ہوندہ ہی ہے. اس نے کہا کہ اے جڑا سرنگی سنتا ہے رومی, جلال الدین رومی, چرین چرین ہوتے ہوندی ہے, مارنے نہ ہوتے گاز, اے چرین چرین انج پتہ لگتا ہے جس طرح دروازہ جنت دا بند ہو رہا ہے. میں نے دروازہ بند ہو رہا ہے, رحمتہ دا دروازہ بند ہو رہا ہے. اس کی چرین چرین جڑی نا, اس کی آواز میں نے انج لگی تھی. پتہ ہے آواز پہنچی رومی صاحب کو, بھائی تواڈے تے فلانا بندہ شہر دا مولوی جڑا علامہ بہت عالم سی, کہ اے دا انج پتہ لگتا ہے جس طرح دروازے دی آواز ہے. ایک ہی چرین چرین. جامی رومی صاحب فرمایا, انہوں جواب دے کے بھیجیا کہ اے آواز ضرور ہے پر ساڑھے تے دروازہ کھل دے تے تیرے تے بند ہو رہا ہے. دروازے دی آواز ہے لیکن ساڑھے تے کھل دے تے تیرے تے بند ہونا ہے. کیوں تیرے تے بند ہونا ہے؟ تے اس ویلے چرین چرین نہیں ہوندی, اس ویلے بھی ہوندی. اے وہی آواز ہے جو سن رہے ہیں. ایک بندے نے کیا اے ہون بھی کئی آج کل تے پیر بھی بڑے نخرے چاہنے مریداں دے. میں پیر آئیں میں نخرہ نہیں چاہتا ہوں, میں مریداں دے نخرے نہیں چاہتا. دنیا دار جڑے زیادہ نہ پیسے والے انہوں دا نخرہ میں چکدا ہی نہیں ہے. میری طبیعت خراب ہو جاتی. غریباں دے نخرے چک لینا کوئی گل سمجھائی نا. تے ہون لوگ پیر جڑے نا وہ مالداراں دے تے باہر جڑے نا ملکاں اے لندن تے امریکہ باہر پاؤنڈاں تے ڈالر والے مرید انہاں دے نخرے چکدے. اے کمرے دیتے سلام علیکم آؤ جی چاہ پیو, یہ کرو تے وہ کرو, سب فراڈ ہے. تے غریب آ گیا تو پوچھے ہی نہیں, جس نے کوئی دے دیتا سلام علیکم بہو نہیں تے بہو. سمجھ آئی نا. تے میں یہ گل نہیں نازے بے جا نہ اٹھیں گے نہ اٹھے ہیں ہم سے. میں تو صاحب دنیا داروں کہنا کہ نازے بے جا نہ اٹھیں گے نہ اٹھے ہیں ہم سے, کوئی مزدور رکھے ناز اٹھانے کے لیے. سمجھ آئی؟
कोई बड़ा हो सी ते अपने घर हो सी, सानू की है जी। ना दे बेजा ना उठे हैं ना उठेंगे हमसे, कोई मजदूर रखे नाज उठाने के लिए। सरकार बंदे रखो एडे पैसे तुहाडे कोलों, साडे ते गरीब संगी बैठे, असी तो कुछ भी ना आखा ते साडियां मेहरबानी करके मोहब्बत नाल जुतियां भी चाह लेंदे न। किसी दुनियादार नूं ते मिल वाले नूं लियाओ ना, ये जुतियां चाहना ते दरकिनार सलाम भी दे देन कि नहीं? नहीं देंदे। मेरियां जुतियां चाहते ते किसी और तल्लक नाल चाहते। मैं इस काबिल नहीं हाँ, लेकिन होर मोहब्बत है ते दुनियादार अपना ते मुकाबला करके ना मेरे नाल, मेरा गरीबां नाल और ताल्लुक है, समझ आई? लेकिन इन्हां लोगां नाल नहीं। अजकल होर चीज है ते जामी रूमी साहब के जमाने की, चूंकि रूमी साहब बहुत बड़े अमीर आदमी सन, लखापति आदमी सन, ते उन्हां दे कोल भी ऐसे बंदे आंदे सन हुण जिस तरह नखरे करने मुरीद। बस जी मेरे कोल वक्त नहीं सी दरअसल, ते बस मैं कहा चलो इथों लग रहा जरा पीर साहब नूं मिल जावां। मैं आ गया जरा, बस हुण जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। कहनी एक एहसान जताना भाई मैं जी दुनिया के कमां च बड़ा फसिया आदमी हाँ, ते मैं तुहाडे ते मेहरबानी कीती जे मैं तुहाडे कोल आ गया। ऐ गल है मतलब सिर्फ। ये अजा एक मुरीद रूमी साहब कोल जा वड़िया, बड़ा टिका के बैठा। सरकार बस काम बहुत कुछ होंदे ने ते बड़ी मसरूफियत इतनी होती है, जिस तरह अजकल बहुत बंदे नूं बहुत मसरूफियात हैं, वक्त भी नहीं मिलता। जी हाँ, 2 कदम नाल नहीं चल सकते। जी हाँ, 2 कदम चल के तुम नहीं आते, 2 कदम चल के तुम नहीं आते, चांदनी आसमां से आती है। और मेरी गजल का शेर भी सुनो ना, ए दिल्ली विच मैं पढ़िया जिसले ते कुरान मच गया शुआरा में। 2 कदम चल के तुम नहीं आते और चांदनी आसमां से आती है। शायद साहब सुनो मेहरबानी, ते मतलब ये कि ये 2 कदम चलना जनाब बड़ी मसरूफियात ये है वो है, उसी बड़ा तुहाडे ते एहसान करदे आ जेड़ा 2 कदम तुहाडे नाल चल जांदे आ, या मेहरबानी होंदी साडी बोल भी जांदे आ। ये बड़ी गल है। इंज ही एक गल बंदे ने की रूमी साहब अगे, ते रूमी साहब ने समझ गया एहसान जता रहे, फरमान लगे कि तुसी मेरे ते एक एहसान नहीं करते हो। कह लगे सरकार हुक्म। फरमाया इतनी तकलीफ करके तुसी तशरीफ ना ले आया कर, ये मेरे ते तुहाडा ना आना एहसान होसी। क्यों कि तुसी आंदे हो ते मैं ते मालिक 2 आपस में हम कलाम होंदे आ, तू आंदा है त्रिया विच वाला आंदा है साडा सारा काम खराब कर देंदा। तुसी ना आया करो, तुसी अपने काम काज करया करो। समझ आई ना? इस वास्ते ये इन्हां दियां ज़हानतां दियां गल्लां। जामी साहब भी ओए जड़ा वाले मखलूक ज़ौक चो, मैं हुण मुकाने ते आया, इत्थे होर कई बंदे तंग हो गए न, मैनूं पता है कौन है बज़्म के काबिल वो समझ जाते हैं, कौन है बज़्म के काबिल वो समझ जाते हैं, सब निकाले गए परवाने निकाले न गए। कौन है बज़्म के काबिल वो समझ जाते हैं, सब निकाले गए परवाने निकाले न गए। और आज तक साथ हैं सरकारे जुनू के तोहफे, आज तक साथ हैं सरकारे जुनू के तोहफे, सर का चक्कर न गया पांव के छाले न गए। अपने माथे की शिकन तुमसे मिटाई न गई और अपनी तकदीर के बल हमसे निकाले न गए। और अश्के गम दीदाए पुरनम से संभाले न गए। नू नारवी ना मतलब सुन करो, एक दुनिया ज़ौक़ थी। अश्के गम दीदाए पुरनम से संभाले न गए, ये वो लड़के थे जो माँ बाप से पाले न गए।